In this video, I will discuss how Newton's forward difference formula can be used for interpolation. So first of all, what is interpolation? Suppose I want to find out the value of y at x equal to 1.6. That is, in the independent variable x in the value 1.4-ന്റെയും 1.8-ന്റെയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട്, that is ഈ ടേബിൾ 1 to 2 ആണ്, ടാബ് 2.2 ആണ് ടേബിൾ ഉള്ളത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1 to 2.2 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂവിലാണ് ഞാൻ എക്സ് വാല്യൂയുള്ള വൈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇന്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറയും. സപ്പോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൈ അറ്റ് 2.4. സോ 2.4 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടേബിളിൻ്റെ റേഞ്ചിൻ്റെ പുറത്താണ്. It is outside of the range of this data table. Then we will call it as extrapolation. So this will be extrapolation. Extrapolation. Whereas y 1.6, if I am determining y 1.6, then that will be interpolation. Okay, so interpolation is the technique of estimating the value of a function for any intermediate value of the independent variable. In our case, x is the independent variable and y is the dependent variable which depends upon the independent variable x. Now the process of computing the value of the function outside the given range is said to be extrapolation. Okay, so now let us discuss how Newton's forward difference formula can be used for interpolation. Newton's forward difference interpolation formula, y of x is equal to y naught plus p into delta y naught plus p into p minus 1 by 2 factorial del square y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 by 3 factorial del cube y naught plus etc. Okay, so this formula is at x is equal to x naught plus ph. ഒരു intermediate arbitrary point x equal to x naught ph ൽ നമ്മൾ y of x എഴുതിയതാണ്. Okay, so in this case നമുക്കൊരു given table ഉണ്ട്. Now in this case, suppose I am going to calculate what is the value of y at 1.6. So എൻ്റെ aim x equal to 1.6 corresponding ആയ y value എത്ര എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യലാണ്. Okay, so this is an interpolation case because x 1.6 ആണ്. Now what is the value of h from the table? See, first value 1 ആണെങ്കിൽ next value 1.4 ആണ്, then 1.8, 2.2. So it is very clear that the value of h is equal to 0.4. Now you can determine the value of p. P will be equal to x minus x naught by h. What is x? X നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് 1.6 ആണ്. 1.6 minus x naught. Suppose I am choosing x naught as 1 ആണ് ഞാൻ x naught ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ this will be 1.6 minus 1 by h. h is equal to 0.4. So this is 0.6 by 0.4. So this will be equal to 1.5 എന്ന് വരും because 3/2 വരും. 3/2 is equal to 1.5. So we got the value of p. Now നമ്മൾ p ന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. Now also we have to substitute delta y naught, del square y naught, del cube y naught. Now next fourth order difference ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എക്സൽ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ. ഞാൻ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ and this will be delta cube. So the value here will be equal to this value minus previous value b3 minus b2. b3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലായിരിക്കും, ഇത് b2 ആണ്. ഓക്കെ, എൻ്റർ. ഇനി ഞാൻ അതേ ഫോർമുല തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെല്ലിലൊക്കെ കൊടുക്കണം. സോ ദിസ് വിൽ ബി, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ കിട്ടി. ഇനി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
and this value minus 1.33. Also 0.54 minus 1.14 കാണണം. So ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ആ ഫോർമുല അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. 0.06 വരും. ഓക്കെ. Now the delta point minus 0.6 minus 0.6 minus 0.19 ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക. So this value minus this value. So that is 0.41. So നമുക്ക് ഡാറ്റ ടേബിൾ കിട്ടി. Now this data table values നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർമുലയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. So we got delta values as 1.33, 1.33, 1.14, and this is 0.54. Here you have 0.19, 0.06, and the last value is minus 0.041. So this value is minus 0.41. Okay. So data table ആയി. ഇനി നമുക്ക് values substitute ചെയ്യാം. So y of x will be equal to y naught. So what is y naught? x naught 1 ആണെങ്കിൽ y naught 3.49 ആണ്. 3.49 plus p into, now what is the value of p? P is 1.5. So 1.5 into delta y naught. Delta y naught 1.33 വരും. 1.33 into 1.33 plus p into p minus 1. That is 1.5 into 1.5 minus 1 by 2 factorial 2 del square y naught. Del square y naught is minus point this into 0.019 minus sign ഉണ്ടാവും. Okay. Then plus p into p minus 1 into p minus 2. That is 1.5 into 1.5 minus 1. That will be 0.5 into p minus 2. That will be minus 0.5 by 3 factorial 6 into del cube y naught. Del cube y naught is minus 0.41. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. So now if you substitute these values in calculator, you will get a result of 5.43975. I am choosing my value of x naught as 1.4. ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ ഞാൻ എക്സ് നോട്ട് 1.6 ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ എക്സ് നോട്ട് 1.4 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ എക്സ് നോട്ട് 1.4 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്താൽ വൈ നോട്ട് വിൽ ബി 4.82. ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ട് എന്ത് വരും? അപ്പോൾ 1.14 വരും. സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ നോട്ട് മൈനസ് 0.6 വരും. ഡെൽ ക്യൂബ് വൈ നോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, 0 ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ ഇല്ല. സോ ഈ ടേം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. സോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. സോ y of 1.6 will be equal to y naught. Y naught is equal to 4.82 plus p into, so p ന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. p will be equal to x minus x naught by h. So what is the value of x? X is equal to 1.6. x naught ഞാനിപ്പോൾ 1.4 ആണ് എടുത്തത്. 1.4 by h 0.4 എന്ന് വരും. So this will be equal to 0.2 by 0.4. So that is 1.2. 1.2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 വരും p. So 4.82 plus 0.5 into delta y naught. Delta y naught നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 1.14 ആണ്. Plus p into p minus 1. That is 0.5 into minus 0.5 എന്ന് വരും. By 2 into del square y naught. Del square y naught minus 0.6 ആണ്. Now these values നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. If you substitute those values, you will get the answer as 5.465. And നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് 5.43975 ആണ്. ഓക്കെ. നൗ നമുക്കിത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം കോഡിൽ നമുക്കിതൊന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് പൈത്തൺ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. അതുപോലെ ഈ എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
സോ ആൾറെഡി നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈത്തൺ കോഡ് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് കോഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. സോ ഡിഫറൻസ് ടേബിളിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് വൈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ്, ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് കാണാനുള്ള ലിസ്റ്റ് എടുത്തു. നമ്പർ ഓഫ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ നമ്പർ ഓഫ് നമ്മൾ അത്രയും ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡെൽറ്റ കാണാനുള്ള വൈൽ ലൂപ്പിൽ ഡെൽറ്റ കണ്ടു, അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അത് ഡെൽറ്റ കാണാനുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ കാണാനുള്ളത് എഴുതി. ദെൻ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് കാണാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡെൽറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ ആൾറെഡി നമ്മൾ ഈ കേസ് നമ്മൾ ആൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സോ എനിക്ക് ഇനി വേണ്ടത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാം കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത്, ഒന്ന് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം, രണ്ട് നമ്മൾ പിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, വാട്ട് ഈസ് പി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കണം, ഏത് വാല്യൂയിലുള്ള വൈ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ എച്ച് വേണം, എക്സ് വേണം, പി വേണം. ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോർമുല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. വൈ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് 1/2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ നോട്ട് പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് 1/3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഡെൽ ക്യൂബ് വൈ നോട്ട്. സോ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വൈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ്. സോ വൈ നോട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടും? നമുക്ക് ആൾറെഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വൈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വൈ പോയിന്റ്സ്. സോ ഈ വൈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ്, 0th ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈ നോട്ട് ആവും. ദെൻ പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൈ നോട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ നോട്ടും ഡെൽ ക്യൂബ് വൈ നോട്ടും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ പി 2 ഫാക്ടോറിയൽ 2ഉം 3 ഫാക്ടോറിയൽ 6ഉം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇതുവരെ ഡെൽ ക്യൂബ് വൈ നോട്ട് വരെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഡെൽ റൈസ് ടു 4 വൈ നോട്ടിൻ്റെ ടേം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഈ കോഡിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റാൻസ കൂടി ബാക്കി കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് കോഡിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ആൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോഗ്രാം കോഡ്. സോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെയുള്ള കോഡിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിൻ്റെ വാല്യൂ, എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ, ഈ രണ്ട് കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നേരത്തെ കോഡ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എടുക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കോഡ്. സോ ഈ കോഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എക്സ് പോയിന്റ്സ്, വൈ പോയിന്റ്സ്, ഡെൽറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, കോഡ് ഞാൻ രണ്ടും തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് പോയിന്റ്സ്, വൈ പോയിന്റ്സ്, ഡെൽറ്റ ഇങ്ങനെ ഓരോ 4-5 ലിസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പി 0, എച്ചിൽ 0 കൊടുത്തു, വൈ വാല്യൂ 0.0 എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ എക്സ് പോയിന്റ്സ്, വൈ പോയിന്റ്സ്, ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ, ഡെൽറ്റ ക്യൂബ്. സോ ആകെ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഈ 3 സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പി, എച്ച്, വൈ വാല്യൂ. ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ബാക്കി ഫോർ ലൂപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത്, ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ചേഞ്ച് വരുന്ന ഇതാണ്, എക്സ് is equal to input enter the value of x for which y is to be find. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തണം. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ എക്സ് വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് ഉള്ളത്. സോ കോഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. ദെൻ ടോട്ടൽ വൈൽ ലൂപ്പ്, ഈ വൈൽ ലൂപ്പിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിലെ വൈൽ ലൂപ്പാണ്, അതേ പോർഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, നോ ചേഞ്ച് അറ്റ് ആൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിൽ ദിസ് പോർഷനിലും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പാർട്ട്. അഗെയിൻ ദിസ് പാർട്ടിലും ചേഞ്ച് ഇല്ല, അതാണ് ദിസ് പാർട്ട്. ഈ ടോട്ടൽ കഴിഞ്ഞ് വൈൽ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടോട്ടൽ പ്ലസ് 1, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും സെയിം. പിന്നെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത്. ഈ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എക്സ് പോയിന്റ്സ് 1 മൈനസ് എക്സ് പോയിന്റ്സ് 0, എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ് ഡാറ്റൻ്റെ രണ്ട് ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്.
സോ x1 മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ആണ് എച്ച്. പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ബൈ എച്ച് കൊടുത്തു. എച്ചും പിയും പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ദെൻ y വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഈ കോഡ് മാത്രം ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സോ നോ സോറി, നോട്ട് ദാറ്റ് കോഡ്. സോ ഡിഫറൻസ് ടാബ്. യാ. സോ ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ സ്റ്റെപ്പാണ്. y വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ നോട്ട് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽ സ്ക്വയർ നോട്ട് ബൈ ടു പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽ ക്യൂബ് നോട്ട്, ഓക്കെ, ബൈ 6. ദെൻ നമ്മൾ അവിടുത്തെ y വാല്യൂ ഈ ഫോർമുല, ഈ വാല്യൂവിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത, ഈ ഫോർമുലയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത y വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടേബിൾ, നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ ഡാറ്റ ടേബിൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം. നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് 4. നൗ അവർ ഡാറ്റ ടേബിൾ 1, 3.49, enter. So next value 1.4 ആണ്. 1.4, 4.82, then 1.8, 5.96, then 2.2, 6.5. Enter the value of x for which y is to be find. So ഞാൻ 1.6 കൊടുത്തു. 1.6ലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സോ 1.33, 1.14, 0.54. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സെയിം ടേബിൾ തന്നെയാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. പിൻ്റെ വാല്യൂ 1.5, എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ 0.4. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് പിൻ്റെ വാല്യൂ 1.5 ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് പിൻ്റെ വാല്യൂ, എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ 0.4. ഇവിടെ നമുക്ക് y ഓഫ് എക്സ് കിട്ടിയത് 5.43975 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടിയത്? 5.439375 എക്സാക്ട് വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ പൈത്തൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പൈത്തൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്റർപോളേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ.